Hello students, CLAT 2020 பேப்பரோட சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த எபிசோடில் நம்ம passage 2 பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு as usual passage படிச்சுக்கலாம். passage புரிஞ்சிட்டு நம்ம question by question போகலாம். Passage 2. In 1985, Mikhail Gorbachev launched an ill-fated anti-alcohol campaign in the then Soviet Union. The anti-alcohol campaign had some beneficial public health consequences. Crime fell and life expectancy rose. But the campaign was a political and economic disaster. Gorbachev forgot that the addiction of the state to alcohol revenue was even more incurable than the addiction of some citizens to alcohol itself. The budgetary losses created an economic crisis. Historians suspect that more than the loss of the Soviet Empire, it was this campaign that delegitimized Gorbachev. An old Soviet joke went like this. A disaffected and angry citizen, fed up of standing in lines for vodka, decided to go assassinate Gorbachev. He soon came back and ruefully reported that lines to assassinate Gorbachev were even longer than the lines for vodka. As the lockdown eased in India and social distancing went for a toss at alcohol outlets, we were reminded of how difficult an issue alcohol is to rationally discuss in India. The stampede was caused by the ineptness with which the opening was handled in most cities. Alcohol has also migrated from being a question of personal freedom and choice to an issue in broader cultural wars, an odd sight on which we measure progressivism in India. It is also a window on how liberalism has been misunderstood. Liberals should rightly be suspicious of prohibition on moral and practical grounds. Government grossly exceeds its legitimate power when it interferes with the rights of individuals to lead their lives as they please and fashion themselves after their own ideals, interests, and preferences. And certainly, moralism or puritanism on alcohol cannot be the basis of state policy. That moralism has no basis and it violates the dignity and freedom of individuals. Excerpt from opinion by Banu Pratap Mehta, The Indian Express, May 7, 2020. So first நம்ம passage வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். In 1985 மிக்கேல் கோபாஷேவ்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு இல்-ஃபேட்டட், நேரம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி நேரம் சரியில்லாமல் பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இல்-ஃபேட்டட், அது பிகினிங்லேருந்தே தப்பான லக்கே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. இல்-ஃபேட்டட் anti-alcohol campaign in the then Soviet Union. அப்போது ரஷ்யா அப்புறம் சில ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் World War II முன்னாடி ஒன்றா இருந்தாங்க, சோவியட் யூனியன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில். தி anti-alcohol campaign had some beneficial public health consequences. ஸோ ஒரு பெனிஃபிஷியலான சில விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அந்த கேம்பெயினால். என்ன நடந்திருக்கு? க்ரைம் ஃபெல், க்ரைம் குறைஞ்சிருக்கு. லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ரோஸ், லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதிகமாக இருக்குது. பட் த கேம்பெயின் வாஸ் அ பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் டிசாஸ்டர். ஆனால் அந்த கேம்பெயின் வந்து பொலிட்டிக்கலாகவும் சரி, பாலிட்டிக்ஸ்லேயும் சரி, எக்கனாமிக்கலாகவும் சரி ஒரு டிசாஸ்டராக இருந்துச்சு, ஒரு பேரழிவாக இருந்துச்சு. Gorbachev forgot that the addiction of the state to alcohol revenue was even more incurable than the addiction of some citizens to alcohol itself. ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லியிருக்காரு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, சில மக்கள் ஆல்கஹாலுக்கு அடிக்டாக இருக்கிறத விட அந்த ஆல்கஹால்னால ஸ்டேட்டுக்கு வர இன்கம் வந்து ஸ்டேட் ரொம்ப அடிக்டடாக இருந்துச்சு. அதுக்காக அந்த சிட்டிசன்ஸ் ஆல்கஹாலுக்கு அடிக்டடாக இருக்கிறத விட அதிகமாக அடிக்டடாக இருந்துச்சா ஸ்டேட் ஆல்கஹால் ரெவன்யூக்கு. ஓகே, த பட்ஜெட்டரி லாஸஸ், பட்ஜெட் கம்மியாகிறது, லாஸ் ஆகிறது, கிரியேட்டட் அன் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் அளவுக்கு போயிடுச்சு அந்த பிரச்சனை. Historians suspect that more than the loss of the Soviet Empire, it was this campaign that delegitimized Gorbachev. ஸோ வந்து நம்ம என்ன, Gorbachev டீலெஜிட்டிமைஸ் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு அர்த்தம், பவர்லேருந்து விழுந்துட்டாரு. அதுக்கு வந்து சோவியட் யூனியன் பிரிஞ்சதை விட இந்த ஆல்கஹால் கேம்பெயின் வந்து ஒரு பெரிய இழிவு கொண்டு வந்தது அவரோட சொசைட்டிக்கு எக்கனாமிக்கலாக அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு முன்னிலையான காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஆத்தர் சொல்கிறாரு. An old Soviet joke went like this. A disaffected, ஏதோ ஒரு அஃபெக்டான, பாதிக்கப்பட்ட அண்ட் ஆங்க்ரி, கோபமான சிட்டிசன்
fed up of standing in lines for vodkaக்காக லைனாக நின்று ரொம்ப டயர்டானவங்க decided to go assassinate கோபாஷே, அவளை கொண்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி போனாங்களாம். He soon came back and ruefully ரொம்ப டிஸப்பாயிண்டடாக ச்சே அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணாரா, சொன்னாராம், the lines to assassinate Gorbachev were even longer than the lines for vodka. vodka வாங்குறதுக்கு இருக்க லைனை விட கோபாஷேவ் அசாசினேட் பண்ணுறதுக்கான லைன் தான் பெருசாக இருந்துச்சான். As the lockdown eased in India and social distancing went for a toss, அப்படியே சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனது பிறகு went for a toss அப்படின்னா ஜன்னல் வெளில தூக்கி போட்ட மாதிரி அப்படியே காணாமல் போய்ட்டுறது, இந்த through the window, out of the window அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. At alcohol outlets, we were reminded of how difficult an issue alcohol is to rationally discuss in India. ஸோ இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அறிஞ்சோம், என்ன அறிஞ்சோம், we were reminded, நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி ரிமைண்ட் பண்ணாங்க எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆல்கஹால் இருக்கிறது இந்தியாவில் அப்படின்னு. த ஸ்டாம்பீட் வாஸ் காஸ்ட் பை, ஸ்டாம்பீட் அப்படின்னா இங்கே என்னென்னா வந்து ஒரு க்ரௌடடாக நிற்கிறோம், ஒரு கோவில்லையோ ஏதோ ஒரு இடத்துலையோ ஒரு கேதரிங்கில் வந்து க்ரௌட் பேனிக் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஓடுறச்ச நிறைய பேர்த்த மிதிச்சிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்டாம்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஓடுறத வாஸ் காஸ்ட் பை த இனெப்ட்னஸ். இங்கே வந்து இனெப்ட்னஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இனெப்ட்னஸ் வந்து இன்காம்பிட்டன்சி, இயலாமை, with which the opening was handled in most cities. most cities-ல வந்து இன்காம்பிட்டண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Alcohol has also migrated from being a question of personal freedom and choice to an issue in broader cultural wars. ஸோ ஆல்கஹால் வந்து ஒரு பர்சனல் ஃப்ரீடம் என்னை மட்டும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்து என்னவா மாறிடுச்சு, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எல்லாரும் வந்து ப்ரொக்ரெசிவிசம் மெஷர் பண்ணுற இடமா மாறிடுச்சு ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எவ்வளோ ப்ராக்ரெஸ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுற இடமா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆத்தர். இட் இஸ் ஆல்சோ அ விண்டோ ஆன் ஹவு லிபரலிசம் ஹாஸ் பின் மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இது வந்து ஒரு விண்டோ. எதுக்கு விண்டோ? விண்டோனா என்ன? உள்ளேருந்து வெளியில் பார்ப்போம். ஸோ வந்து இது வழியாக நம்ம என்ன பார்க்க முடியுது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. ஹவு லிபரலிசம் ஹாஸ் பின் மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட் அப்படிங்கிறத இது வழியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. லிபரல்ஸ் ஷுட் ரைட்லி பி சஸ்பிஷியஸ் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் ஆன் மாரல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் கிரவுண்ட்ஸ். ஸோ ரொம்ப சஸ்பிஷியஸாக இருக்கணும். மொராலிட்டி பேஸ் பண்ணி ஒரு ரூல் கொண்டு வந்தால் லிபரல்ஸ் வந்து முன்னிலையாக வச்சு இருக்கவங்க பொலிட்டிக்கலி. ஸோ லிபரல்ஸ் வந்து இது வந்து மாரலாக சரி, அதனால வந்து நான் அந்த ரூல் போடுறேன் அப்படிங்க சொல்கிறத வந்து சஸ்பிஷியஸாக பார்க்கணும். இது வந்து பர்சனல் ஃப்ரீடமை அஃபெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. கவர்மெண்ட்ஸ் க்ரோஸ்ல அதிகப்படியாக, சரியா, க்ரோஸ் ரீட்டெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம மளிகை கடை வந்து நம்மளுக்கு மளிகை சாமானம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே க்ரோஸ் இதில் வந்து வாங்கிட்டு தான் நம்மளுக்கு விற்பாங்க. ஸோ இந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட் அப்படின்னா நிறைய எடுத்து நிறைய பொருட்களே இப்படி 10, 20, 30 கிலோவில் தான் வாங்குறதே இருக்கும் மினிமம். ஸோ அது க்ரோஸ் அப்படின்னா அதிகமான, சரியா. கவர்மெண்ட் அதிகப்படியாக எக்ஸீட்ஸ், அளவுக்கு அதிகமாக போகுது. எதில்? லெஜிட்டிமேட் பவர், சரியான பவர். ஸோ சரியான பவரை தாண்டி பிஹேவ் பண்ணுது கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எப்போ அப்படி பண்ணுது? இன்டர்ஃபியர்ஸ் வித் த ரைட்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டு லீவ் தேர் லைஃப்ஸ் ஆஸ் தே ப்ளீஸ் அண்ட் ஃபேஷன் தேர் செல்ஃப்ஸ் ஆஃப்டர் தேர் ஓன் ஐடியல்ஸ். ஸோ எப்போ வந்து சரியான அளவுக்கு வரம்பு மீறி கவர்மெண்ட் பிஹேவ் பண்ணது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாருன்னா, இங்கே இண்டிவிஜுவல்ஸோட ரைட்ஸோட இன்டர்ஃபியர் பண்ணும்போது, இன்டர்ஃபியர் அப்படின்னா இங்கே வந்து தவறான இடத்துல வந்து உள்ளே நுழைஞ்சு லைக் ஒரு தடை கொடுக்கறதோ இல்லை வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடுறதோ சொல்கிறாங்க இங்கே. வித் த ரைட்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் டு லீட் தர், எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் இருக்கிறதும், என்னோட ஐடியல்ஸ், நான் என்ன சரி தப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறேனோ அதை சார்ந்து நான் வளர்றதையும் கவர்மெண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி பண்ணுச்சுன்னா அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. அண்ட் சர்டன்லி மாரலிசம் ஆர் பியூரிட்டனிசம் ஆன் ஆல்கஹால் cannot be the basis of state policy. ஓகேவா? ஸோ மாரலிசம் அண்ட் பியூரிட்டனிசம் அப்படின்னா தூய்மைத்துவம், ஒரு விஷயம் தூய்மையாக இருக்கணும், ஒரு சின்ன தப்பு நடந்தாலும் அது வந்து ஒரு தூய்மை இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அப்படிங்கிறத இங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னால் அப்படி சொல்லலாம். ஓகேவா? அப்சல்யூட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஆத்தர் மீன் பண்ணுற விஷயத்த வந்து நம்ம அப்படி வச்சுக்கலாம். அப்சல்யூட்டிசம் ஒன்றா 0 இல்லை 1, சரியா? ஒன்றா வந்து ஃபுல்லாக தப்பு இல்லை ஃபுல்லாக சரி அப்படிங்கிற ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மென்டாலிட்டி இருக்கக்கூடாது. ஒரு கிரேடேஷன் இருக்கணும். நம்ம எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் நம்மளோட டார்கெட்டட் கோலில் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ்மெண்ட் வேணும். அது இல்லாமல் இருக்கிறத
பியூரிட்டனிசம் அப்படிங்கிறத இங்கே வந்து சொல்லி காட்டுறாரு. ஸோ மாரலிசம் ஒரு பிளாக் ஆர் ஒயிட் பார்க்கறவும் கூடாது, மொராலிட்டி பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ரூல் ஆஃப் லா போடக்கூடாது, என்னோட மாரல் உங்களோட மாரலும் மாறலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாரு. cannot be the basis of state policy, ஸ்டேட் பாலிசியோட பேசிஸாக நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. that moralism has no basis and it violates the freedom and the dignity of the individuals அப்படின்னு. இந்த மாதிரி இருக்க மாரலிசம் வந்து டிக்னிட்டி அண்ட் த ஃப்ரீடம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவலை வந்து வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னு இங்கே ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸோட மாரல்ஸ், என்னோட ஃப்ரீடம் எது சரி தப்பு அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணுறதை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு ஆத்தர் இங்கே ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காரு. கொஷின்ஸ் போகலாம் இப்போது. ஃபஸ்ட்டு, in the above passage the author uses a and to strengthen his argument. So இந்த பேசேஜில் தி ஆத்தர் யூசஸ் ஏ அண்ட் என்னது டு ஸ்ட்ரென்தன் ஹிஸ் ஆர்கியூமெண்ட். தன்னுடைய ஆர்கியூமெண்ட்டை ஊக்குவிக்க எந்த ஒரு லிட்டரரி டிவைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்ப்போம். மெட்டஃபர் அப்படின்னா உவமை அப்படின்னு அர்த்தம். ரெண்டு வேறு வேறு விஷயம். இதிலிருந்து நம்ம எடுக்கிற ஒரு புரிதல், இதிலிருந்து எடுக்கிற நம்ம ஒரு மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இன்னொன்றுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது வந்து உவமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கப்பல் வந்து ரொம்ப நேர் வழியில் நிதானமாக போச்சு, அந்த மாதிரி நம்மளும் வாழ்க்கையில் வந்து நேர்வழியில் நிதானமாக போகணும், அந்த மாதிரி சொல்கிறது எல்லாமே வந்து உவமையில் வரும். ஓகேவா? அனாலஜி அப்படின்னா ஒப்புமை, அதுவும் நம்மளும் இந்த விஷயத்தில் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா அது அனாலஜியாக மாறிடும். பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஆள் உருவம். ஓகேவா? பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து ஹியூமன் கேரக்டரிஸ்டிக் கொடுத்துட்டு சொல்கிறது. இந்த பெண்ணை வந்து என் மகனாக நினச்சி வளர்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. இது மகனும் இல்லை, இது மனிதரும் இல்லை. சரியா? என்னோட புக்கை வந்து நான் கண்ணாக நினச்சி பார்த்துக்கிட்டேன், இந்த புக்கை வந்து என் ஃப்ரெண்டு மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃப்ரெண்டு மாதிரி எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த புக்கு படிக்கும்போதெல்லாம் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது ஒரு இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்ட், ஒரு உயிரற்ற ஒரு பொருளுக்கோ இல்லை உயிர் உள்ள மனிதன் இல்லாமல் இருக்க ஒரு பொருளுக்கோ மனித தன்மை உடைய குவாலிட்டிஸ் கொடுத்து நான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொன்னேன்னா அது பர்சானிஃபிகேஷனில் வரும். டி வந்து நன் ஆஃப் தீஸ். ஸோ நம்ம மிக்கேல் கோபார்ஷேவ் எந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் வந்து நம்ம பக்கத்தில் வச்சு பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இப்போ ஒரு பக்கம் மிக்கேல் கோபார்ஷேவ் அவர் வச்சுருந்த ஆல்கஹால் பேன் பாலிசி, ரெண்டாவது நம்மளோட ஸ்டேட் பாலிசி ஆன் ஆல்கஹால் எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பர்சானிஃபிகேஷனில் கண்டிப்பாக வராது. அதுக்கு வந்து ஹியூமன் லைக் டெண்டன்சிலாம் நம்ம கொடுக்கல. ஸோ ஆப்ஷன் சி வராது. ஓகேவா? ஏ இல்லை பி தான் வரும் வந்துச்சுன்னா. ஸோ பார்த்துடலாம். மெட்டஃபர் அப்படின்னா ரெண்டு சம்மந்தமே இல்லாத விஷயத்த கம்பேர் பண்ணுறது. இது இப்படி இருக்குது, இதை வந்து நம்ம இதுலேயும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. இதுக்கு வராது, ஆப்ஷனே வராது. ஏன் அப்படின்னு பார்ப்போம். ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு சம்மந்தமே இல்லாத விஷயமா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். சரியா? அதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறதுக்கு. ஓகே, இப்போது ஒப்புமை வரும். இது இப்படி இருந்துச்சு, இதே தான் இங்கேயும் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு பேசேஜில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பி கண்டிப்பாக வரும் இங்கே. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர். அடுத்த கொஷின் போகலாம். which of the following can be inferred from the passage above? ஸோ இந்த பேசேஜ்லேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்டேட் மஸ்ட் நாட் இன்டர்ஃபியர் அட் ஆல் வித் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரைட் டு ட்ரிங்க். ஸ்டேட் வந்து இன்டர்ஃபியரே பண்ணக்கூடாது மக்கள் குடிக்க சூஸ் பண்ணுறப்போ அப்படிங்கிறது பாசிபிளி. ஸோ அதை தான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அளவுக்கு வரம்பு மீறி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? லிபரலிசம் ஹாஸ் ஆல்வேஸ் பின் மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இது வந்து சொல்லியிருந்தாலுமே வராது. ஏன்னா அது ஒரே ஒரு லைன் மட்டும்தான். இந்த பேசேஜ்லேருந்தே ஃபுல்லாக நம்ம என்ன புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? பேசேஜில் என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கல. அதுவும் பேசேஜில் எழுதியிருக்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை எடுத்து காட்டுங்கன்னு அவங்க சொல்லலை. ஓகேவா? ஸோ ஜென்ரலாக பேசேஜோட அர்த்தத்தை எந்த லைன் பெஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆப்ஷன் சி பார்க்குறோம். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிஸ்கஸ் எனி இஷ்யூ ரிலேட்டிங் டு பர்சனல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வித் ரேஷ்னாலிட்டி இன் இந்தியா. எந்த இஷ்யூவாக இருந்தாலுமே டிஸ்கஸ் பண்ண முடியலங்க. பர்சனல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பற்றி இருந்துச்சுன்னா இந்தியாவில் எந்த ஒரு டிஸ்கஷன் எதை பற்றியுமே பேச முடியல அப்படிங்கிறது இந்த பேசேஜோட ஐடியா கிடையாது. ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காங்க சின்னதாக. அகைன் ஆப்ஷன் பி மாதிரி ரொம்ப குறுகிய பார்வை வச்சு நம்ம பார்க்கக்கூடாது. ஜென்ரலாக பேசேஜ்லேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும். சரியா? ஸோ ஆப்ஷன் சி வராது. ஆப்ஷன் ஏ வரும். அப்படி இல்லைனா நன் ஆஃப் தி அபவ் தான் வரும். ஸ்டேட் மஸ்ட் நாட் இன்டர்ஃபியர் அட் ஆல் வித் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரைட் டு ட்ரிங்க்.
அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்கே திருப்பி திருப்பி வந்து லிபரல்ஸ் வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும், லிபரல்ஸ் வந்து ஸ்கெப்டிக்கலாக இருக்கணும், ஸ்டேட் வந்து மாரலிசம் பேஸ் பண்ணி பாலிசி வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சராக வரும். இன்டர்ஃபியரே பண்ணக்கூடாது ஸ்டேட்டு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவலோட ரைட் டு ட்ரிங்க்ல அப்படின்னு. அடுத்த கொஷின் போகலாம். Which of the following can be inferred from the passage above? ஸோ இந்த பேசேஜ்லேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்டேட் must not interfere at all with the individual's right to drink அப்படின்னு நம்ம ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரா பார்ப்போம். Liberals should be suspicious of prohibition அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Grossly exceeds when it interferes individuals and fashion their selves after their own ideals, interests and preferences அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எங்கேயுமே வந்து அவர் ஆல்கஹால் ப்ரொஹிபிட் பண்ணவே கூடாது, ஸ்டேட்டு எந்த ஒரு ப்ரொஹிபிஷன் ரூல்ஸுமே போடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லலை. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மாரல்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட் பாலிசி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மாரலிசம் ஆர் பியூரிட்டனிசம் ஆன் ஆல்கஹால் cannot be the basis of state policy அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. There should be no state policy at all regarding the issue of alcohol in public அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ வராது. லிபரலிசம் ஹாஸ் ஆல்வேஸ் பின் மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ நம்ம இதையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா லிபரலிசம் ஹாஸ் பின் மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்னு சொன்னாலுமே ரொம்ப குறுகிய பார்வை. லிபரலிசம் ஹாஸ் பின் மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட்னு டிரெக்டாக இங்கே சொல்லியிருந்தாலுமே ரொம்ப குறுகிய பார்வை வச்சு பார்க்குற மாதிரியான விஷயம் இங்கே. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து ஃபுல் பேசேஜோட ஐடியா இது கிடையாது இங்கே. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து இதை ஒரு ஆன்சராக கொடுக்க முடியாது. இன்ஃபர்ட் ஃப்ரம் த பேசேஜ் அபோவ் அப்படின்னா இதில் ஜெனரல் புரிதல் என்ன கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிஸ்கஸ் எனி இஷ்யூ ரிலேட்டிங் டு பர்சனல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வித் ரேஷனாலிட்டி இன் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம பாசிபிளி இங்கே புரிஞ்சுக்கலாம். எங்கே இருக்குது? ஹவு டிஃபிகல்ட் அன் இஷ்யூ ஆல்கஹால் இஸ் டு ரேஷ்னலி டிஸ்கஸ் இன் இந்தியா. எதையுமே நம்ம வந்து இந்தியாவில் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது ரேஷ்னலாக ரிலேட்டிங் டு பர்சனல் ஃப்ரீடம்னு சொல்லலை. an issue alcohol is to rationally discuss in India அப்படின்னா நம்ம ஆத்தர் இங்கே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சியும் வராது. ஸோ நம்மளுக்கு none of the above தான் வரும் இங்கே ஆன்சராக. அடுத்த கொஷின் போகலாம். Which of the following statements weakens the argument that moralism on alcohol cannot be the basis of state policy? ஸோ வந்து ஆல்கஹாலில் மாரலிசம் சரி தப்பு, எனக்கு இதுதான் சரி தப்பு அதனால நான் ஸ்டேட் பாலிசின்னு போடுவேன், ஓகேவா, ஒரு மனிதராக இதுதான் சரி தப்பு அப்படின்னு மாரலிசம் வந்து ஆல்கஹாலோட பேசிஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத எது வீக்கெண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம், இது பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ சினாரியோ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஃபஸ்ட்டு 3 ஆப்ஷன். ஸ்டேட் ஷுட் நாட் இன்டர்ஃபியர் வித் பீப்புள்ஸ் ரைட் டு ட்ரிங்க், but there will be a backlash if drinking takes form that inflict great social norms. ஓகேவா? ஸோ இப்போது ஸ்டேட் வந்து இன்டர்ஃபியரே பண்ணக்கூடாது, ஆனால் வந்து ஒரு பேக்லாஷ் இருக்கும், ஒரு எதிர்விளைவு இருக்கும். ட்ரிங்கிங் வந்து சில ஃபார்ம்ஸ் எடுக்குது தட் இன்ஃப்ளிக்ட் கிரேட் சோஷியல் ஹார்ம்ஸ் அப்படின்னு. ஓகேவா? ஸோ இது இருக்கலாம். ஸ்டேட் வந்து இன்டர்ஃபியரே பண்ணக்கூடாது, ஆனால் வந்து ஒரு விளைவு இருக்கும், எதிர்விளைவு இருக்கும். குடிக்கிறது வந்து ஒரு தீங்கு விளைவிச்சதுன்னா சோஷியலி அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்க தகவல் இருக்கலாம். பட் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஸ்டேட் வந்து ஷுட் நாட் இன்டர்ஃபியர் வித் பீப்புள்ஸ் ரைட் டு ட்ரிங்க்குங்கிறது வந்து நம்ம ஆத்தரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்ட்ரென்தன் ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வீக்கெண்ட் பண்ணலை, ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது. பட் பிரச்சனை இருக்குது, பட் ஒரு பேக் பர்னரில் வச்சுக்கலாம் அதை ஒரு ஆப்ஷனாக. ஃப்ரீடம் ஷுட் நாட் பி டிவர்ஸ்ட் ஃப்ரம் மாடரேஷன். ஃப்ரீடம் வந்து மாடரேஷன், ஒரு நிதானம் இல்லாமல் ஃப்ரீடம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது பாசிபிள். ஸோ ஃப்ரீடம் வந்து நிதானமாக பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது பாசிபிள். ஓகேவா? The state should not interfere in matters of sexuality or intimacy, but norms of freedom will impose serious costs and will not survive if the expression of sexuality are constantly degrading or violent, as we have seen in the locker room scandals. ஓகேவா? இந்த செக்ஷுவாலிட்டி அண்ட் இன்டிமசி ஒரு கேஸாக வச்சுக்கோம், அதை வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் ஏ அப்படின்னு வச்சுப்போம். அப்படி வச்சுட்டா கூட நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி வந்து இட் ஷுட் மேக் சென்ஸ் இங்கே.
பண்ணி பார்ப்போம். The state should not interfere in matters of situation A, but norms of freedom will impose serious costs and will not survive. தாக்கு பிடிக்காது. ஸோ நார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து ஜென்ரல் நார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து தாக்கு பிடிக்காது. எந்த இம்போஸ் சீரியஸ் காஸ்ட் ஒரு பயங்கர தாக்கம் ஏற்படும் அது மேலே தாக்கு பிடிக்காது. எப்போ? இஃப் சிச்சுவேஷன் ஏ இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி டீக்ரேடிங் அண்ட் வயலண்ட். ஸோ ஒரு விஷயம் நான் பர்சனல் ஃப்ரீடம்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், ஆனால் அது வந்து மற்றவங்கள பாதிக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா தாக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆப்ஷன் சியில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் சியும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஆல் ஆஃப் தி அபவ் வருமா அப்படிங்கிறத வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்கிறதுக்கு ஆப்ஷனே இன்னொரு தடவை பார்த்துப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சு. ஸ்டேட் ஷுட் நாட் இன்டர்ஃபியர் வித் பீப்புள்ஸ் ரைட் டு ட்ரிங்க் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆத்தரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இல்லையா? அடுத்த பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்போம். பட் there will be a backlash if drinking takes forms that inflict great social norms. நான் ஒத்துக்கிறேன், ஆனால் இது நடந்துச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி நான் வந்து நீங்கள் சொல்கிறத ஒத்துக்கலை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை, சரியா? ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதனால நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏவுமே கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதியாக சொல்லலாம். நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சராக வரும். Question 114. Which of the following is true as per the passage above? ஸோ நம்ம படித்த passage மனசில் வச்சுட்டு எது சரியாக வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Liberals should not be concerned about prohibition on alcohol at all. ஸோ liberals வந்து கன்சர்ன்டாகவே இருக்கக்கூடாது. எதை பற்றி? ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் பற்றி. இதை நம்ம ஆத்தர் சொல்லவே கிடையாது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆத்தர் வந்து லிபரல்ஸ் வந்து கன்சர்ன்டாக இருக்கணும் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால், அது வந்து பர்சனல் ஃப்ரீடமில் இன்டர்ஃபியர் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் ரொம்ப முக்கியமாக காட்டியிருக்காரு, முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசியிருக்காரு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ வராது. மாரலிசம் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் ஜஸ்டிஃபைடு ஐடியல்ஸ். மாரலிசம்னா நம்ம ஒழுக்கம், நடத்தை, இல்லை வந்து நீதி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். எனக்கு நானே வச்சுருக்கிற ஒரு விஷயம் மாரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எது வந்து சரி தப்பு அப்படின்னு. ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் ஜஸ்டிஃபைடு, சரியான ஜஸ்டிஃபிகேஷனோடு இருக்க ஜஸ்டான நியாயமான ஐடியல்ஸாக நோக்கங்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், சரியா? சரியான நோக்கம் வச்சு தான் நம்ம மாரலிசம் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஓகே, நம்மளுக்கு மாரலிசம் வந்து எந்த ஒரு நோக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசேஜில் திருப்பி திருப்பி ஆத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து சரி தப்புன்னு நினச்சி செய்கிறேன், பட் நான் செய்கிறதுக்கான நோக்கம், அதாவது மக்களோட நலன் வந்து பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அது நான் செய்கிறது சரியான விஷயமா அப்படிங்கிறத நான் ஆராய்ஞ்சு தான் ஸ்டேட் பாலிசி செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஆத்தர் இங்கே சொல்ல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம், சரியா? ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடாகவும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி கொஞ்சம் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஓகேவா? ஒரு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தி அபவ் வராது. ஆப்ஷன் சி பார்ப்போம். மாரலிசம் மஸ்ட் நாட் பி த பேசிஸ் ஆஃப் எனி ஸ்டேட் ஆக்ஷன். ஸோ மாரலிசம் நீதிகள் பேசிஸ் பண்ணி நான் என்ன சரி தப்புன்னு நினைக்கிறனோ அதை பேசிஸ் பண்ணி எந்த ஒரு ஸ்டேட் ஆக்ஷனுமே செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம ஆத்தர் சொல்லவே கிடையாது. ஓகேவா? மாரலிசம் மட்டும் வச்சு ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது, ஒரு ஸ்டேட் பாலிசி பாஸ் பண்ணக்கூடாது, அதோட நோக்கங்கள் என்ன, அதோட எதிர்விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு ஆராய்ஞ்சு செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஆத்தர் இங்கே முன்வைக்கக்கூடிய பெரிய பாயிண்ட்ஸாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு தப்பாக வரும். ஏன்னா எந்த ஒரு ஸ்டேட் ஆக்ஷனுமே மொராலிட்டி பேஸ்டாக பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தவறாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, மொராலிட்டி மட்டும் வச்சு செய்கிற ஸ்டேட் ஆக்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பகுத்தறிவோடு ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணும். லைக் அதோட நோக்கங்கள் வந்து விளைவுகள் சரியாக இருக்கா அந்த நோக்கங்களோட, இல்லை வந்து நோக்கங்களுக்கு எதிர்மறையாக இருக்கா அப்படிங்கிறத ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதான் நம்ம ஆத்தரோட பாயிண்ட்டுங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏவும் வராதுன்னு பார்த்துட்டோம், சிடி வராது, நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சராக வரும். இங்கே அடுத்த கொஷின் போகலாம். which could be part of state's policy to regulate alcohol use in India. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கொஷனுக்கு பேர் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சிச்சுவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, அந்த சிச்சுவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து நான் சரியா தப்பா என்ன நினைக்கிறேங்கிறத விட
முதன்மையாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம பேசேஜில் ஆத்தர் என்ன கொடுத்துருக்காரு, அந்த ஆத்தர் கொடுத்தது, அந்த ஆத்தரோட ஷூஸில் நம்ம இருந்துட்டு பார்க்கணும். நான் இதை எழுதியிருந்தேன்னா இதில் எது சரி இல்லை எது தப்பு எது செய்யலாம் அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து லைக் அனலைஸ் பண்ணணும். சரியா? இங்கே தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க, அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அக்கார்டிங் டு யூன்னு அவங்க கேட்கல. ரைட்டா? ஓகே. ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம். 4 கொடுத்துருக்காங்க, 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு எலிமினேட் பண்ணுறதா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிக்கலாம். பேன் ஆன் ஆல்கஹால் ஷாப்ஸ், அதை தான் அவர் ஆர்கியூவே பண்ணுறாரு. கோபாஷேவ் பண்ணி தப்பான விளைவுகள் வந்துச்சு, அதை நம்மளும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வராது. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வராதுன்னா எந்தெந்த ஆப்ஷன் வந்து எலிமினேட் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ டி எலிமினேட் ஆகிடுது, ஏ எலிமினேட் ஆகிடுது. இப்போது பி அண்ட் சி மட்டும்தான் இருக்குது. அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 3 மட்டும்தான் மாறுபடுது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 வருமா வராதான்னு முடிவு பண்ணால் நம்ம டக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமில் போயிட்டே இருக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பட் எக்ஸாமில் அப்படி பண்ணி பார்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு நேரம் இருக்குமா இருக்காதான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? அதை தான் நம்ம சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 பார்க்கலாம், அப்புறம் 2 and 4 எப்படின்னு பார்க்கலாம். ரெகுலேட்டிங் அவுட்லெட் டென்சிட்டி ஆஃப் ஆல்கஹால் ஷாப்ஸ். ஸோ வந்து எவ்வளோ டென்ஸாக இருக்குது ஆல்கஹால் ஷாப்ஸ், ஒரு 100 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை ஆல்கஹால் ஷாப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பண்ணலாமா, பண்ணலாம். ஸோ வந்து ஆத்தர் மாடரேஷனை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாரு. நம்ம வந்து நிதானமாக ஒரு விஷயம் செய்யணும், ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமிசமோடு செய்யக்கூடாது. நம்ம பார்த்தோம்ல அப்சல்யூட்டிசம் அப்படின்னு, பியூரிட்டனிசம் அப்படின்னு, அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போகாமல் நிதானமாக ஒரு விஷயம் செய்யணுங்கிறதுல ரெகுலேட்டிங் அவுட்லெட் டென்சிட்டி ஆஃப் ஆல்கஹால் ஷாப்ஸ் வந்து அதில் கரெக்டாக வரும். இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் ஃப்ரீடமை இன்டர்ஃபியர் பண்ணலை. நம்ம பேசேஜில் ஒரு விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஆத்தர் வந்து பர்சனல் ஃப்ரீடமை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி பேசியிருக்காரு இல்லையா, திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்காரு பர்சனல் ஃப்ரீடம் ரொம்ப முக்கியம், ஸ்டேட் இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பர்சனல் ஃப்ரீடமோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வந்து கிடையாது. ஓகே, ரொம்ப வந்து லிபரலாக தான் இருக்குது. இட்ஸ் அ ஸ்டேட் பாலிசி தட் contributes to the regulation while not interfering in personal freedom. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் 3 வரலாம். ஸோ 3யும் வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் வரும், சி தான் ஆன்சர். பட் நம்ம 2ம் 4ம் ஆராய்ஞ்சு பார்த்துப்போம். எஜுகேஷன் ஆன் இன்டெலிஜென்ட் ட்ரிங்கிங், அகெயின் பர்சனல் ஃப்ரீடமில் இன்டர்ஃபியர் ஆகலை, பட் இதெல்லாம் பண்ணால் இந்த மாதிரியான கேடெல்லாம் விளையும் அப்படிங்கிற ஒரு எஜுகேஷன் டு த பீப்புள். இது பண்ணால் சில பேர் என்ன ஒரு அசம்ஷன்னா சில பேர் அந்த எஜுகேஷன் எடுத்துகிட்டு குடிக்கிறத குறைப்பாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ 1, 2 வரும். கம்யூனிட்டி இன்டர்வென்ஷன் பாலிசி. கம்யூனிட்டி இன்டர்வென்ஷன் பாலிசி அப்படின்னா கம்யூனிட்டி லெவலில் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணி எந்தெந்த காரணிகள்னால இது நடக்குது, எந்தெந்த காரணிகள்னால இது இவ்வளோ ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி கம்யூனிட்டி லெவலில் வந்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வருது. ஓகேவா? அதாவது ஒரு ஸ்டேட் பாலிசி அந்த மாதிரி இல்லாமல் பஞ்சாயத்து லெவலில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஸ் ரூட்ஸ் லெவலில் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் 4 வரும். பிகாஸ் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேஷனும் பண்ணுறாங்க while நாட் இன்டர்ஃபியரிங் இன் த பர்சனல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் த பீப்புள் இன்வால்வ்டு. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வரும், நம்மளுக்கு சி தான் ஆன்சர். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதோட இந்த எபிசோடில் நம்ம பேசேஜ் 2வும் அதோட கொஷின்ஸும் பார்த்தோம். அடுத்த எபிசோடில் பேசேஜ் 3 பார்க்கலாம்.